করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে অবশেষে 4 বছর পর আবারও ঘরের মাঠে ফিরেছে আইপিএল। তাই এই বছরের আইপিএল নিয়ে ক্রিকেট ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা একটু বেশি। বাদ নেই কলকাতাও। শুক্রবার কেকেআর বনাম সানরাইজার্স ম্যাচের আগে ইডেনে ধরা পড়ল সেই চিত্রই। ম্যাচ শুরুর আগে দেখা মিলল নাইট স্পিনার সুনীল নারিনেরও। বল হাতে সাফল্য না এলেও ম্যাচের আগে ইডেনের বাইরে কি করছিলেন ক্যারিবিয়ান স্পিনার দেখে নেব। এই কেকেআরকে নিয়ে কিন্তু শহরের ক্রিকেট প্রেমীদের উন্মাদনা কিন্তু চোখে পড়ার মতো, এবং শুধু শহরের নয়, কেকেআরের যে বাইরে অন্যান্য রাজ্যেও ফ্যান রয়েছে সেটাও কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিনই তারা কেকেআরের খেলা দেখতে ইডেনে ভিড় জমাচ্ছেন, এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কেকেআরের অন্যতম স্পিন অস্ত্র সুনীল নারিন। তবে সুনীল নারিন নয়, আসলে সুনীল নারিনের হামসকল রয়েছেন এবং ওনার নাম হচ্ছে বিজয়, এবং উনি এসছেন সুদূর দিল্লি থেকে। একদম দেখে যেন মনে হচ্ছে যেন সুনীল নারিন, কলকাতার যে মেন স্পিনার সুনীল নারিনই যেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমরা একটু কথা বলে নেবো সেই নকল সুনীল নারিনের সঙ্গে। বিজয়, আপ কাহা সে হ্যায়? मेरा नाम अजय कपूर, मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से है आप, कलकत्ता क्यों आए हैं এবং केकेआर के फैन हो, क्यों, माने ऐसा क्यों है? पहला मैच जो अपना केकेआर का था वो मोहाली में था, मैं मोहाली में भी देख के आया था, जिसमें बारिश की वजह से वो डकवर्थ लूज नियम के अकॉर्डिंग अपनी हार हो गई थी और पंजाब जो जीत गया था। उसके बाद जो दूसरा मैच अपना कोलकाता हुआ था, तो कोलकाता का तो मैं आ नहीं पाया था किसी कारण से। उसके बाद जो तीसरा मैच हमारा अहमदाबाद में हुआ है, जिसमें रिंकू सिंह का जादू देखने को मिला था, उसका बहुत मैं अहमदाबाद भी लाइव मैंने वो 5 छक्के देखे हैं रिंकू सिंह के। तो उसके बाद जो अपना चौथा मैच हुआ ये ईडन गार्डन में, जो मेरा फर्स्ट टाइम है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। दिल्ली का भी टीम दिल्ली कैपिटल्स खेल रहा है आईपीएल में, तो आप दिल्ली से हो, दिल्ली को क्यों नहीं सपोर्ट करके केकेआर को सपोर्ट करते? क्योंकि आपका सबकल मिलता है नारिन से, इसीलिए क्या? नारायण से 2-3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ नारायण साहब को, और उनका जैसा लुक लाइक भी हूँ। और इससे पहले मैं केकेआर का ही फ़ैन था, जिसमें कि अपने दिल्ली से बिलोंग करते हैं गौतम गंभीर, जो कि केकेआर के कैप्टन भी थे और उन्होंने 2012 और 2014 का कप भी दिलाया। तो वहीं से मैं केकेआर का सपोर्टर भी हूँ, और उसके बाद मैं सुनील नारायण साहब का सपोर्टर बना हूँ। सुनील नारिन से अभी तक मुलाकात हुआ क्या? अभी जो यूएई में एक लीग हुई थी अपना ILT T20 लीग, जनवरी में हुई थी, और उसमें सुनील नारायण साहब को अबू धाबी टीम नाइट राइडर्स का कैप्टन भी बनाया गया था। तो इसी चीज़ से उत्साहित हो गए कि वो कैप्टन है टीम के, और जो है कि मैं उनका मनोबल बढ़ाने दिल्ली से दुबई तक गया था, और उनको मैं पूरा प्रोत्साहन दे के आया, और उनके साथ में 2 मिनट की मुलाकात भी हुई। क्या बोला था सुनील नारिन आपको देख के? कुछ बातचीत हुआ था? क्या बातचीत? हमारी बात तो नहीं हो पाई थी, मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो काफ़ी एक्साइटेड हो गया और भावुक हो गया था। तो आंख से आंसू भी आने लगे थे कि भाई इतना संघर्ष करके मैं यहाँ उनसे मिलने के लिए आया, और मैं आखिर मैं उनसे मिल लिया। बस 2 ही मिनट का मेरे पास टाइम था और मैं मिल पाया 2 मिनट में उनसे। वो मेरे से कुछ बोल नहीं पाए और मैं भी उनसे कुछ बोल नहीं पाया। अगर मुलाकात हो जाए तो क्या बोलेंगे आप सुनील नारिन को? आज मेरा बर्थडे भी है, अगर मैं विश चाहूँ भगवान से अगर हो जाए तो पूरा आज उनके साथ केक से कटिंग सेरेमनी हो जाए छोटी सी, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लकी समझूँगा मैं अपने आप को। अब दिल्ली से है, दिल्ली कैपिटल भी खेल रहा है इस आईपीएल में, तो अब दिल्ली को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? अब जब दिल्ली केकेआर को सपोर्ट में शुरू से करते आए हूँ, और उसमें फिर नारायण साहब भी मिल गए, तो अब टीम एक ही रहेगी ना। तो आपको आपका शकल जो नारिन से मिलता है, इसीलिए आपका दोस्त वगैरह बा कोई लोग क्या कुछ स्पेशल कुछ बोलते हैं आपको? जी, हम दोस्त लोग या फिर जो आम पब्लिक है वो अब मुझे रियल नेम से नहीं बुलाती है। कोई मुझे सुनील के नाम से बुलाता है, तो कोई नारायण के नाम से बुलाता है। দেখতেই পেলেন, আমরা একদম কথা বলছিলাম, সুদূর দিল্লি থেকে এসছেন, ওর নাম হচ্ছে অজয়, এবং একদম ও সুনীল নারিনের মতো কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম স্পিনার সুনীল নারিনের মতো দেখতে সেই। এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আজ ওর জন্মদিন, এবং ওর একটা ইচ্ছা রয়েছে যে সুনীল নারিনের সঙ্গে তার দেখা করা, এবং আজকে জন্মদিনের কেকটা সুনীল নারিনের সঙ্গে কাটা। আমরাও চাইবো অজয়ের এই ইচ্ছা পূরণ হোক, ওর জন্মদিনের এই ইচ্ছাটা পূরণ হোক। এবং ও যেটা বলছে যে ওকে শুধু ওর নাম যেটা, সে আসল নাম ধরে ওকে বন্ধু বান্ধবরা কেউ দেখে না, কারণ ওকে যেহেতু দেখতে সুনীল নারিনের মতো, তাই ওকে কেউ বন্ধু বান্ধব এবং রিলেটিভরা ওকে কিন্তু কেউ সুনীল কেউ নারিন বলে ডাকে। আমরাও চাইবো আজকে ওর নারিনের সঙ্গে জন্মদিনে আজকে ওর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমরা দেখার এখন ওর ইচ্ছা পূরণ হয় কিনা।
মাঠের বাইরের যে কথাটা বলছিলাম, মাঠের বাইরেও কিন্তু এই আইপিএলকে ঘিরে গোটা কলকাতা বর্ণময় হয়ে উঠছে, অনেক নতুন নতুন ছবি দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন সুদূর নবদ্বীপ থেকে আসা অশোক চক্রবর্তী, এবং ও একদম কেকেআরের ইয়েতে একদম নিজেকে রাগিয়ে এসছে কেকেআরের জার্সি রঙে, এবং ওর হাতে একটা ফেস্টুনও রয়েছে, ব্যানারও রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি এখানে রাসেল, রিঙ্কু সিং থেকে শুরু করে শাহরুখ খান এবং টিম কেকেআরের ছবি রয়েছে। জেনে নেবো যে ও কেন এটা, এই কি প্রথমবার করছে নাকি। অশোক, যেটা জানতে চাইবো যে নবদ্বীপ থেকে কিভাবে, মানে প্রতিদিনই কি তুমি খেলা দেখতে আসছো? আমি যেহেতু কেকেআর সুপার ফ্যান, কেকেআর যেখানেই যায় সেখানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, এবং তার সাথে সাথে আমি সিএবিরও সুপার ফ্যান। তাই ইডেন গার্ডেন্স খেলা হচ্ছে, ইডেন গার্ডেন্স আমার কাছে একটা মন্দির, সেই মন্দিরে যে কোনো খেলা হোক, আজ থেকে আমার প্রায় 20 বছর হয়ে গেল আমি এই খেলা দেখতে আসছি। এবং বাড়ির থেকে নবদ্বীপ থেকে আসা, যে সে টেস্ট হোক, ওয়ান ডে হোক, টি20 হোক, যে কোনো খেলায় আমি আবার সেই ট্রেনে করেই রাতে স্টেশনে থেকে বাড়ি চলে যাই। সেই জন্যই স্যার অভিষেক স্যাররা এবং সিএবি আমাকে সুপার ফ্যানে দিয়েছে, সব খেলাতে টিকিট দেয়। এবং কেকেআর আমাকে, যেখানে কেকেআর সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়েছে, 2018 সাল থেকে আমাকে প্রত্যেকটা ম্যাচের টিকিট ফ্রি দেয়, এবং তার সাথে সাথে আমাকে সুপার ফ্যান বানিয়েছে। এবং আমি একজন ফ্যান হিসাবে গর্বিত যে আহমেদাবাদে যে খেলা আমি দেখে এসেছি, আমাদেরকে কেকেআর যে নিয়ে গেছিলো, আমি যে দেখে এসেছি, সত্যি আমি গর্বিত। এবং রিঙ্কু সিং যে ইনিংস খেলেছে, আমি স্বপ্নে ওই ইনিংস কোনোদিন কল্পনা করতে পারবো না। কেকেআরের সুপার ফ্যান বলছো, একদম খোদ কেকেআর তোমাকে এই একদম তকমা দিয়েছে যে তুমি কেকেআরের সুপার ফ্যান। কেকেআরের যে কর্ণধার শাহরুখ খান বা জুহি চাওলার সঙ্গে তোমার কখনো দেখা হয়েছে? আমার সঙ্গে আহমেদাবাদে জুই ম্যামের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এবং তার আগে কলকাতার যে ম্যাচ ছিল সেই ম্যামে শাহরুখ সঙ্গে খুব কাছাকাছি এসেছিলাম। এবং শাহরুখ খানের স্যারের বাড়িতেও আমি গেছিলাম, যেখানে আমরা তোমার হচ্ছে রেড চিলি অফিসে, যেখানে আমাকে নিয়ে শুটিং হয়েছে। আমি গর্বিত একজন ফ্যান হিসাবে, আমি প্রথম ফ্যান ইন্ডিয়াতে যার যে ফ্যানের ছবি ক্রিকেট টিমের বাসে এসছে, এবং তার সাথে হোটেলে সব জায়গায় আছে। তাই আমি কেকেআরের জন্য জান পান দিয়ে দিতে চাই। ও তো কেকেআরের সুপার ফ্যান, এবং কেকেআর একদম কেকেআর থেকে ওকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ও কেকেআরের সুপার ফ্যান, এবং কেকেআরের প্রোমোতেও কিন্তু ওকে ইউজ করা হয়েছে, ওকে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং ও যে অভিনব সাজে সেজেছে। এবং আরও একটা জিনিস দেখাবো, অশোকের কিন্তু পিঠে কিন্তু লেখা রয়েছে ট্রিবিউট টু জগমোহন ডালমিয়া স্যার, মানে বিসিসিআই এবং সিএবির বা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। এইটা একটু অশোকের থেকে আমরা জেনে নেবো যে জগমোহন ডালমিয়া তো বিশ্ব ক্রিকেট তো বটেই, ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম মানুষ, প্রাণপুরুষ, যিনি ভারতীয় ক্রিকেটকে এই পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং বিশ্ব ক্রিকেটকে যিনি অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, সেই জগমোহন ডালমিয়াকে কেন অশোক ট্রিবিউট জানাতে চাইছে সেটা একটু ওর মুখ থেকেই জেনে নেবো। অশোক, জগমোহন ডালমিয়াকে কেন ট্রিবিউট জানাচ্ছ? তার কারণ হচ্ছে কেকেআরকে আমি মনে করি ইডেন গার্ডেন্স আমার কাছে একটা মন্দির, এবং আমরা সকলেই জানি যে আজ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কি পৃথিবীর ক্রিকেটে যত উন্নতি হয়েছে, স্যার জগমোহন ডালমিয়া তার মাথায় রয়েছে। এবং স্যারকে শ্রদ্ধা জানার জন্য স্যার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল, যখন থেকে আইপিএল শুরু হয়েছে তখনও স্যার ছিল, এবং আজকে যে আইপিএল আমরা দেখতে পাচ্ছি, তখন সেই স্যারের হাত ধরেই তখন স্যার সেই সময় ছিল। 2008 থেকে শুরু হয়েছে আজ পর্যন্ত। আমরা তাই যে স্যার নেই তো কী হয়েছে, ইডেন গার্ডেন্স মানেই কিন্তু স্যারকে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আমি সবসময় জানি যে একজন প্লেয়ারকে মানুষ সবসময় মনে রাখে, কিন্তু যাদের জন্য আমরা খেলা দেখি তাদেরকে হয়তো সবসময় সকলে মনে রাখে না। কিন্তু আমি সেই ফ্যানই হতে চাই যে যাদের জন্য খেলা দেখি, এবং যাদের যেন তার সাথে সাথে আর যারা সকল রিপোর্টার যারা আমাদেরকে খেলা অংশগ্রহণ করে দেয় এবং আমরা খেলা দেখতে পারি, আমি সবসময় তাদের কথাও ভাবি, তাদের কথাও চিন্তা করি, কেন আমি একজন মানুষ হিসাবে ছোট্ট জীবনযাপনের মধ্যে থাকতে চাই, এইটুকুনি। শুনতেই পেলাম কিন্তু অশোকের মুখ থেকে একদম কেকেআরের সুপার ফ্যান, এবং ও যেটা সব থেকে বড় কথা, ও জগমোহন ডালমিয়াকে, প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট, আইসিসি প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়াকেও ট্রিবিউট জানাচ্ছে। এবং সত্যি ক্রিকেটের যে উন্মাদনা এবং ক্রিকেটকে ঘিরে শহর কলকাতা এবং রাজ্যের বাঙালি ক্রিকেট প্রেমীদের যে আলাদা উন্মাদনা রয়েছে এবং রক্তে ক্রিকেট রয়েছে ফুটবলের পাশাপাশি, সেটা কিন্তু অশোকের মতো সুপার ফ্যানরা কিন্তু প্রতিদিন প্রমাণ করে দিচ্ছে। ক্যামেরায় অপূর্ব মাঝির সঙ্গে রিমিক মাঝি, ট্রাইব টিভি, ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতা।